اجين نحكي شويه شيء سريع كثير على الميتابوليزم عشان نربطها بالايزو انزيم. هلا احنا حكينا انه في عندنا several ways by which enzymes can be regulated. واحدة منهم هي انه في عندي شيء اسمه ايزو انزيم. هلا الميتابوليزم يعمل اسكت. ميتابوليزم اوف جلوكوز، oxidation of glucose. اول شيء بنبدا فيه هو الجلوكوز بناخذه بنعمل له فوسفوريليشن. وبعدين بنمشي لنوصل لاخر شيء اللي هو الهيدروفيل. هون it's decision time for cells. السيلز بتوقف. تحكي انا ايش بدي اعمل هيدروفيل؟ اما تعمل aerobic metabolism او تعمل anaerobic metabolism. الايروبيك ميتابوليزم انه تدخل بالسيتريك اسيد سايكل وبعدين بالاكسيديتيف فوسفوريليشن والريسبيراتوري تشين رياكشن يصير عندي production of a lot of ATP. Yes? In anaerobic metabolism, the pyruvate is reduced to lactate. Right? It's oxidized, reduced to lactate by lactate dehydrogenase. هلا هذا بصير بالتيشوز زي الريد بلاد سيلز زي السكليتال مسلز. اللاكتيت وقتها بطلع بروح للكاردياك مسل. الكاردياك مسل عندهم لاكتيت ديهيدروجينيز نفسه. It's a bit different لانه what it does is it catalyzes the reverse reaction. اوكي. ياخذوا اللاكتيت بحولوا للبيروبيك وبدخلوا بالايروبيك ميتابوليزم لانه ما في عند الكاردياك مسل اوبشن الا aerobic metabolism. Anyway, هذه هي الايزو انزيمز اللي هي ايش؟ enzymes that catalyze the same reaction. نفس السبستريت نفس البرودكت. لكن الريجوليشن تبعهم مختلف. الكاتاليتيك اكتيفيتي تبعتهم مختلفة. 3 they are produced in different tissues. Okay. And they are produced from different genes. Lactate dehydrogenase طلع انه هو it's a tetramer. هنحكي عن two types of lactate dehydrogenase. So it's a tetramer made of 4 polypeptides. هدول polypeptides they can come from 1 or 2 genes. لما نحكي عنهم. These 2 genes produce one of them produces a polypeptide known as the M isozyme or the M polypeptide, and the other one produces the H polypeptide. H stands for heart, M stands for muscle. عندنا different combinations. The isoenzyme that is generated in cardiac muscle catalyzes the conversion of lactate to pyruvate. والpyruvate بتدخل بالكيرف cycle or citric acid cycle. In skeletal muscles and in red blood cells, pyruvate is taken, anaerobic metabolism, it's converted to lactate. Anyway. هدول the 2 polypeptides that are generated, you can have the production of 5 different isoenzymes. إما يكون عندي all H أو اللي هو lactate dehydrogenase 1 LDH1 أو ممكن يكون عندي all M اللي هو LDH5 هذا بالskeletal muscle. هدول هم tetramers. Yes? أو ممكن يكون عندي combination of the 2 اللي هو 3 1 1 3 2 2. هلا the all-M isoenzyme catalyzes the conversion of pyruvate to lactate. The all-H catalyzes the conversion of lactate to pyruvate. But the tissue distribution is different, as you can see here. LDH1 mainly in myocardium as well as in RPCs, while LDH5 motion to skeletal muscle side. Okay. هلا الايزوزايمز نحكي عن الريجوليشن وعلى الكاتاليتيك اكتيفيتي. هلا المسلز زائد الريد بلاد سيلز replace muscles by red blood cells please. المسلز زائد الريد بلاد cells they can catalyze, they convert again, they can function anaerobic. بالهارت muscle it can function aerobically. بضل يعيد ويكرر نفس الجمله. هلا so what happens انه بالريد بلاد سيلز انيماتيك مايتوكوندريا صح؟ عندنا نيوكليوس. اذا لما يصير في عندي ميتابوليزم اوف جلوكوز ده البيروفيت ما في اوبشن غير انه يروح لللاكتيت، برشر اوف لاكتيت. لكن بالهارت
في عنده اوبشن. السكيلتال مثلا برضه عنده اوبشن انه ممكن يروح ايروبيكلي او ان ايروبيكلي. اوكي. نحكي عن الريجوليشن هلا. طلع انه ال LDH4 has high Km for pyruvate. شو يعني in terms of affinity؟ Low affinity. So it can bind to lactate better than binding to pyruvate. حلو. الشغلة الثانية and it is inhibited by pyruvate as well. طب with all M ايش بيصير فيه؟ all M it has low Km for pyruvate, so it has high affinity for pyruvate and it is not inhibited by pyruvate. كويس؟ حلو كتير. واخيرا السكيلتال مثلا والريد بلاد سيلز شو راح يعملوا؟ راح يعملوا conversion لا البيروفيت الى لاكتيت. اللاكتيت بيطلع بروح للهارت، بالهارت بيحولوا الى بيروفيت مره ثانيه. لكن اذا كان عندي هاي concentration of pyruvate بالكاردياك مسل شو راح يصير بالانزيم؟ يصير له inhibition. اوكي؟ لأن الهارت مسل is not selfish. يعني مش اي لاكتيت بيجي له على طول بيعملوا بيروفيت عشان يدخلوا بالايروبيك ميتابوليزم، ولك لا خلص في عندي انا كفايه بيروفيت، فاللاكتيت dehydrogenase is inhibited. اللاكتيت is not converted to pyruvate. البيروفيت شو راح يصير فيه وقتها؟ بيطلع من الكاردياك مثلا او بضله بالدم بروح للليفر، والليفر ايش بيعمل؟ يحوله للجلوكوز عشان يخزنه in the form of glycogen. Okay, so tissues are not selfish in that case. بس هذه. اوكي هذا بالنسبه لللاكتيت dehydrogenation. اوكي نيجي على كمان تو انزيمز اللي هم اول تو انزيمز ان ايو انزيمز بيعملوا لي الفاسفوريليشن اوف جلوكوز. Glucose is phosphorylated to glucose 6-phosphate. The two enzymes that catalyze, okay, actually the enzyme that catalyzes this reaction is known as hexokinase. وانا عندي كثير hexokinases. There are different types of hexokinases موجوده عندي في التيشوز. راح نركز على اثنين اللي هم hexokinase 1 اللي موجود في المسلز، وعندي كمان الهكسوكاينيز 4 او اسمه جلوكوكاينيز. هذا موجود في الليفر. كويس؟ هلا نيجي نحكي عن البيربس تبع التيشوز. اوكي؟ تبع الليفر وتبع المسلز او الريد بلاد سيلز. البيربس تبع الليفر ايش انه يعمل؟ To ensure that all tissues have enough glucose. فعنده high level of ether. It looks for other tissues to make sure that they have enough glucose. لكن red blood cells they need energy. والمسلز كمان they need energy. فأول ما يدخل الجلوكوز عندهم ايش راح يعمل؟ phosphorylation وراح يبدأ يتحرك بالميتابوليزم إلى البيروفيت. ماشي؟ They have no other option. اثنين، إذا عرفنا ايش هلا الفانكشن او البيربس تبع هاي different organs. كويس؟ فاحنا بدنا الانزيم اللي موجود بالليفر شغله ثانيه. طب ايش اهميه الفاسفوريليشن اوف جلوكوز؟ لما يصير في فاسفوريليشن للجلوكوز معناته احنا عمالنا بنحكي على addition of a phosphate group على المولكيول. هذا معنى فاسفوريليشن. كويس. الفاسفيت شو عليه؟ عليه نيجاتيف تشارجز. صحيح؟ عليه 3 نيجاتيف تشارجز. وقتها لما يصير في فاسفوريليشن للجلوكوز، الجلوكوز ما راح يطلع برا السيلز لانه عليه نيجاتيف تشارجز. It gets trapped inside the cells. حلو؟ هلا فكروا فيه. بالمسلز هل انا بدي اعمل فاسفوريليشن للجلوكوز سريع ولا بطيء؟ سريع. وبالليفر بطيء. ليش؟ الليفر بياخذ الجلوكوز بيبدا يطلع. يا جماعه في حدا بده جلوكوز؟ ما حدا بده جلوكوز؟ يلا نعمل فاسفوريليشن. المسلز لا شوي سلفش بتاخذ الجلوكوز والريد بلاد سيلز على طول بتعمل فاسفوريليشن عشان الجلوكوز ما يطلع برا. يضل موجود جواتها. كويس. نطلع على هلا الكي ام والريجوليشن. طلع انه
الهكزوكاينيز هذا الموجود في المسلز KM for glucose is 0.1 millimolar. والجلوكوكاينيز اللي موجود بالليفر 10 millimolar. Which one has higher affinity? Hexokinase اللي بالفعل اول ما ينشف الجلوكوز هاي افينيتي بربط مع الجلوكوز وبيعمل له فاسفوريليشن. لكن الليفر لا، بدخل الجلوكوز بتطلع عليه ما بيعمل له فاسفوريليشن لحديت ما يتاكد انه بالفعل الجلوكوز is not needed by any other tissue وقتها it gets phosphorylated. فالافينيتي تبع الجلوكوكاينيز للجلوكوز is low. لاحظوا انه هي هذا البلوت الميكانيزمنت الاثنين، هذا الجلوكوكاينيز وهذا الهكسوكاينيز. لاحظوا انه الكي ام is lower again for hexokinase than glucokinase. واحد. اثنين. Fasting glucose, fasting sugar in blood is about 5 millimolar. وفيها طبعا skeletal muscle it's almost Vmax. والكي ام is still there. لكن the glucokinase the activity is very low. The liver it's below Km. That's important. معناته ايش؟ ان الجلوكوكاينيز is not very active لما يكون عندنا fasting sugar، لانه ما بدي الليفر مش لازم يعمل phosphorylation لانه الجلوكوز لازم يطلع برا يروح لل other tissues. لكن لما نكون احنا مرتاحين ومبسوطين والجلوكوز ليفل از هاي شو بصير بالجلوكوكاينيز؟ على طول اتس اكتف، على طول بصير في phosphorylation عشان نخزن الجلوكوز in the form of glycogen. ماشي؟ زائد يعني المسلز برضه they are not with their blood cells they are not very selfish as well. ليش؟ لأنه الهكسوكاينيز is inhibited by glucose 6-phosphate but not glucokinase. It makes sense. لأنه إذا البرودكت موجود في المسلز at very high concentration معناته يعني ما في داعي انه نعمل فاسفوريليشن للجلوكوز، لا خلينا نطلع برا للليفر عشان يعمل له فاسفوريليشن وستورج. لكن بالمسلز خلاص يعني I'm not selfish يعني I have enough glucose inside me let's not phosphorylate anymore. فبصير في inhibition لهذا الانزيم. لكن الليفر ما بصير inhibition للانزيم لانه no matter how much glucose it's given it's fine. Phosphorylate, store, phosphorylate, store, and so on. منيح؟ So now it makes sense. ليش أنا الكي ام عندي مختلف وليش الريجوليشن برضه is different as well. كويس؟ أي سؤال؟ هذا بالنسبة للايزوميرز. نحكي عن other type of regulation راح نركز على الانهبيتورز هذا. طيب inhibitors. Enzyme inhibitors can be divided into two types. إما أن يكونوا reversible أو يكونوا irreversible. All physiological inhibitors are reversible. لكن irreversible inhibitors are mainly synthetic. يعني الكامبا الدراجز اللي بتشوفها بالصيدليات هذول enzyme inhibitors and they are irreversible. Other molecules found in nature they can be irreversible inhibitors. طب ايش الفرق بيناتهم؟ Reversible inhibitors they bind to enzymes non-covalent, weak non-covalent interactions, so they can be released. Well, irreversible they bind mainly covalently. How they bind with very strong, high affinity non-covalent interactions, like mainly covalent interaction. هذا الفرق بينهم. طيب, irreversible inhibitors they can be of two types. They can be of different types, لكن راح نركز على اثنين, two types. إما إنهم يكونوا competitive أو يكونوا non-competitive. كويس؟ إيش الفرق بيناتهم؟ Competitive inhibitors are inhibitors that compete with the فراغ مع مين؟ مع substrate in binding to the active site. With non-competitive inhibitors they bind at places other than the active site and they do not affect the substrate binding to the active site. كويس؟
اوكي منيح. هلا نيجي نفكر فيها من ناحيه الcompetitive reversible inhibitors. Will Km be affected? Will Vmax be affected? فكر فيها. فأنا عندي substrate وعندي هالinhibitor. They compete in binding to the active site. Will Km be affected? Again, ايش Km? 50% of the 50% at Vmax. Will Km be affected? Yes. شو حيصير فيها؟ هتزيد ولا تنقص؟ هتزيد. معناته ان الافينيتي قلت. حلو كده. Will Vmax be affected? Can I get to Vmax? Can I reach Vmax in the presence of a competitive inhibitor? No. But إذا كان عندي inhibitor substrate inhibitor ratio 1 to 1 معناته عندي 50% من الانزيمز they can be inhibited صح؟ طب لو عندي 100 molecules of substrate وعندي 1 molecule of inhibitor will I get to Vmax? Yes, I will get to Vmax. Eventually I'll get to Vmax. So yes, what will happen with a competitive inhibitor إنه eventually that's without an inhibitor هي عند ال Km right here. هذه in the presence of different of increasing concentration of inhibitors. شو حيصير بال Vmax أو شو حيصير بال Km؟ Sorry, شو حيصير بال Vmax؟ At very high concentration of substrate, eventually I will get to Vmax. كأنه الانهبيتور مش موجود. لأنه اللي راح يغلب لما يكون عندي high amount of substrate relative to that inhibitor, then the substrate will win the competition and it will bind to the active site of the enzyme, معناته it will get to Vmax. لكن شو صار بال Km؟ هي لساتها نفس ال Vmax. نفس ال Vmax، نفس ال 50%. شو عمالها بتصير بال Km؟ عمالها بتزيد. فالافينيتي عمالها ايش بصير؟ كانه الافينيتي عمالها بتقل، هي ما بتقل. اللي صاير انه انا I need higher amount of substrate to get to a V equals to half of Vmax. ماشي؟ Got it؟ ماشي. بس انا بدي احسب ال Km in the presence of an inhibitor at different concentrations. Will I be able, again, to calculate Km from the mechanism plot الموجود عندي هون? Will I be able to calculate? No. ليش؟ لأنه in reality I will never reach Vmax. صح؟ تذكروها حكينا عنها المرة الماضية. It's hypothetical. فأنا إيش بدي عشان أحسب ال Km وال Vmax؟ أيوه اللاين ريفربيرك بلوت اللي هو إيش بيعمل لي؟ It's linear. تتذكروا؟ It's linear. So and if I stretch the line to the left إيش راح يصير فيه؟ It's hypothetical. لأنه ما عندي أنا substrate concentration that is negative صح؟ لكن eventually I will hit a point اللي هي هون اللي هي ال Km. I will hit a point اللي هي هون على ال y axis اللي هي ال Vmax. حكينا عنه المرة الماضية. So in the presence of an inhibitor موجود عندنا بالred ايش صار بال Vmax؟ It doesn't change. So the line will cross the same point. لكن ال Km حتتغير. Okay? So تتغير. ايش راح يصير بال Km؟ راح تزيد. Remember انه انا بحكي عن ال x axis 1 over s. صح؟ Remember that. So you need to flip it. هلا ممكن انا اشوف لكم هيك بلات بالامتحان واجي احكي لك what is Km, what is Vmax, what type of inhibitor are we talking about here and so on. طيب؟ او شو صار بالKm, شو صار بالVmax. اي حدا عنده سؤال. نيجي نحكي على non-competitive inhibitors هلا. هون انا ما عندي competition بين السبستريت
inhibitor in binding of substrate to the enzyme. لكن ايش راح يصير بالانزيم اكتيفيتي؟ راح طيب نفكر فيها. شو راح يصير بالفي ماكس؟ شو راح يصير بالكي ام؟ شو راح يصير بالفي ماكس؟ In the presence of an inhibitor. راح تقل. ليش؟ لأنه no matter how much substrate I add, the enzyme is inhibited. The same fraction of enzyme is inhibited. دائما صح إنه الانتراكشن ما بين الانهبيتور مع الانزيم reversible، لكن افرض ربط الانزيم ربط الانهبيتور مع الانزيم وفلت، شو راح يصير فيه؟ It will bind to another enzyme. فأنا عندي نفس الفراكشن تبع الانزيم inhibited. And it's not affected by the substrate concentration لأنه الانهبيتور does not bind to the active site. فالبي ماكس ايش راح يصير فيها؟ راح يصير أقل. طب الكي ام شو راح يصير بالكي ام؟ شو راح يصير بالسبستريت بايندينج تو ذا اكتيف سايت؟ كونستنت. ايه؟ كونستنت. ثابت. ثابت. راح تقول زي ما هو. The substrate binding to the active site will not be affected. لأنه the enzyme, the inhibitor is bound somewhere else. فراح يضل أنا عندي نفس الكي ام لكن الفي ماكس مختلفة. So here you have increasing concentration of an inhibitor. The Vmax will be lower in the presence of an inhibitor. هلا هون عندي 50%. وين الكي ام؟ هي هون. Normally. هي in the presence of 1x inhibitor. هي Vmax هون. عند 50 بالنهاية. أو خلينا عنده 40. روح عند 20 نزل طب نفس الكي ام ما اختلفت. 5x inhibitor هي Vmax هون. موجود عندنا هون. خذ النص هي النص روح هيك تعال هيك نفس الكي ام ما اختلفت، لكن شو صار بالبي ماكس؟ It becomes lower and lower. Yes? إذا with the non-competitive inhibitors you can have lower Vmax لكن same Km. عندنا other types of inhibitors. Okay. فأنا ما عندي competition again. على line Weaver Burke plus ايش صار عندي؟ same Km ما بتختلف، لكن الفي شو صار فيها؟ صارت lower. Again remember احنا بنحكي عن 1 over V بالواي axis. كويس؟ طيب ممكن يكون عندي different types of inhibitors by the way. حكينا على 2 types بس. فأنا ممكن أجيب لكم plots مختلفة وأجي أحكي لك what is the effect of this molecule. ممكن يكون عندي inhibitors بيزيدوا من الافينيتي او بيزيدوا من البايندينج تبع السبستريت للاكتيف سايت، بس شو صار بالكي ام؟ انا بقل الفي ماكس عمالها بتصير لور اسفل. ممكن يتاثروا الاثنين، ممكن انه الكي ام تصير اعلى او الافينيتي اوطى والفي ماكس كمان تصير اوطى. So different inhibitors have different functions or different effects على الانزيمز. تفضل. كيف اذا زدنا الافينيتي راح يجي الانزيم بربط مع هيجي الانزيم بربط مع الانهبيتور. الانهبيتور بيخلي الانتراكشن ما بين السبستريت مع الانزيم higher. The affinity is higher, KM اوطى. لكن الاكتيف سايت is not functioning. فدائما انا عندي السبستريت bound to the enzyme، فبتقول والله الافينيتي عليت بس the enzyme is not functioning. فعندي different types of inhibitors. احنا بس حكينا عن اثنين. باي ذا واي هاي المحاضرة يعني لحديت الساعة 4 إلا امبارح وأنا والدكتور رافد يعني بنظبط فيها ونعدل فيها، فيمكن أنتم عندكم فيرجن شوي مختلفة عن يعني لسه متأخر شيء، بس هي مجرد كلمات يعني مختلفة. ذاتس أول مش عظيم. طيب نيجي نحكي على ال irreversible inhibitors. هذول ال irreversible inhibitors what they do أول شيء هم mechanism based. شو يعني؟ إنه they bind to the enzyme, they can bind to the active site لكن the enzyme is inactive all the time. لأنه الinteraction ما بينهم is very strong, very tight binding, and mainly it's via covalent bonds. عندي different types of inhibitors. عندي covalent inhibitors, عندي transition state analogs, وعندي heavy metals. Okay? خلينا نشوف هلا.
نحكي على اول واحد اللي هم الكوفالنت انهبيتورز. شو بيسووا هدول they look like a substrate. They can bind to the active site, modify it covalently. Okay, what the active site cannot be re-modified, cannot go back to its normal structure. An example is DFP analogs or derivatives of organophosphates زي DFP. DFP هذا an example هو زي السيرين غاز العصا اللي بيستخدموه بالحروب. شفتوا مناظر على الاخبار. هلا ايش بيعمل هذا الدي اف بي؟ what it does او السيرين جاز what it does. هلا نورمالي احنا عندنا بالجسم البرين it releases neurotransmitters. شو بيعملوا النيوروترانسميترز؟ they induce a signal بالنيرفز فبصير في عندي excitation صح؟ اوكي حلو. طب هذه السيجنال لازم يصير لها termination، لازم نوقفها والا السيجنال راح تضل شغاله طول الوقت. كيف بصير في inhibition لهي السيجنال؟ انه هذا النيوروترانسميتر واحد من الميكانيزمز انه هذا النيوروترانسميتر نعمل له degradation. اوكي؟ نيجي ناخذه كليف وخلص بطل effective anymore. هلا عشان هيك استخدموه مثلا احنا في عندنا نيورو ترانسميترز لازم بدنا اياها الطلع عامل الطلع موجوده وشغاله طول الوقت. زي مين؟ زي مين؟ سي رو دوبامين. ليش؟ هذا النيورو ترانسميتر تبع ايش؟ تبع الريلاكسيشن وتبع الهابينس. اوكي بتاكل شوكولاته بتشرب حليب شويه بتعمل تنبسط. ليش؟ عشان السيروتونين عشان التريبتوفان. الناس اللي عندهم ديبرشن شو بيسووا؟ بيعطوهم دراجز بتخلي السيروتونين موجود بالسينابس لفتره اطول عشان يضل يعمل اكسايتيشن، يضل يعمل هذه السيجنال الحلوه. لكن في عندي نيورو ترانسميترز لا انا بدي اشيلها. زي النيورو ترانسميتر اسمه اسيتيل كولين. هذا لازم نشيله عن طريق انزيم اسمه اسيتيل كولينستريز. اسيتيل كولينستريز. بيجي هذا الاسيتيل كولينستريز بياخذ اسيتيل كولين وبكسره للكولين والاسيتيل جروب and whatever بحول اسيتيل. خلص راح السيجنال تبع الاسيتيل كولين. لما يكون الاسيتيل كولين موجود لفتره اطول شفتوا اجين بالاخبار كيف شكل الناس هذول اللي يعني انضرب عليهم غاز الاعصاب كيف بصير؟ شفتوا شكلهم كيف؟ ايش صار؟ بتشنجوا صح؟ ليه؟ السيجنال شغاله طول الوقت لحد ما يموتوا لانه السيجنال ما بتروح. صار في انهبيشن للاسيتيل كولينستريز. بيجي الاي اف بي it binds to a serine موجود بالاكتيف سايت and it binds covalently the enzyme state. فبضل الاسيتيل كولين موجود بالسينابس لفتره كثير اطول. اوكي؟ بيسبب السيجنال طبعا موجود. هلا كل الانزيمز اللي فيهم سيرين بالاكتيف سايت they get inhibited. زي السيرين بروتياسز زي الكايموتروبسين. لكن لو احنا عملنا انهبيشن للكايموتروبسين راح يصير في عنده تشنج حيموت الشخص؟ ما راح يموت. فالإفكت تبع السيرين جاز هو basically as a result of inhibiting acetyl cholinesterase. في عندي insecticides برضه هذول they can cause the same. ماشي؟ يعني كمان واحد that can cause covalent modification of the active site حكينا عنه بالهيك هو الأسبرين. What it does is it can also modify serine. It can acetylate it وفيها الأكتيف site is not active فبضل عندي فبصير في inhibition للsynthesis of eicosanoids أو prostaglandins. كويس؟ في عندي inhibitors ثانية اسمها transition state analogs أو substrate analogs. إذا بتتذكروا لما حكينا على transition state لما الانزيمز أنا حكيت إنه initially لما يصير عندي enzyme reaction بيجي الانزيم يتبايند to the substrate non-covalently. بعدين عندي أنا black box شغلات بتصير جوا reaction وبعدين بطلع للبرودكت. بالبلاك بوكس هذا حكيت إنه ممكن يكون عندنا
covalent interaction ما بين الترانزيشن ستيت مع الانزيم مع الاكتيف سايت. It's part of the reaction. فأنا ممكن أعمل وإنه interaction ما بين الترانزيشن ستيت molecule مع الانزيم is very strong. فأنا ممكن أعمل transition state analogs molecules inhibitors that look like transition states لكن and they can bind with high affinity مع substrate لكن the reaction doesn't go forward. ليش؟ لأنه it's missing a group. فبيجي الإنزيم it can bind to the like إنه كان transaminase. بيجي الإنزيم برضه لكن الكيتو أسيد عملناه إنه شكله زي الترانزيشن ستيت it's missing a group. فبيجي الإنزيم بطيبة قلبه بياخذ الأمينو أسيد بياخذ الأمينو جروب وبده يعطيها الكيتو أسيد لكن الكيتو أسيد is missing a group. فبحكي there's no place where I can put this amino group. فخلص صار stuck ما بيقدر يرجع ويعطيها للأمينو أسيد مرة ثانية وضل واقف هيك the enzyme is now killed it's dead. فعشان هيك هذول بسموهم suicide inhibitors. عليه ولا على داعي تدخلوا they bind to the active site of the enzyme and they're still bound and the enzyme is killed 100%. لكن إنه أنا أعمل إشي زي الترانزيشن ستيت يعني I do not make something that looks exactly like a transition state. ليش؟ لأن إذا بتتذكر إنه الجي تبعت الترانزيشن ستيت is what? Higher. ليش higher؟ لأنه the molecule is unstable فأنا بدي energy كثيرة عشان أحافظ عليه أخليه موجود طول الوقت. عشان هيك الجي هاي عالية. فعشان هيك هدول it's really hard to make transition state analogs molecules that look like transition state لأنهم because they are unstable. نحكي على example للtransition state analog. methotrexate. Methotrexate is a cancer chemotherapeutic agent. بيعطونا الكانسر patients. Okay? ايش بيسوي هذا؟ نعرف خاصية الكانسر cells. ايش أهم شيء عندهم؟ They keep on growing, they keep on dividing. صح؟ What do they need to divide? They need to produce more of their DNA. صح؟ معناته if I inhibit DNA synthesis شو حيصير بالكانسر cells؟ They cannot grow anymore. حلو كتير. لكن المشكلة بهدول الدراجز ايش؟ They are not specific for cancer cells. They can target other cells that divide and that synthesize DNA. فعشان هيك بتشوفوا الكانسر patients الله يشافيهم جميعا والله يعافينا يا رب. ايش بصير فيهم؟ الشعر جوع صح؟ السكن شوي بتجرح ما بصير قادرين انهم ياكلوا لانه البطانه تبعت المعده بصير لها رينيول every 4 hours. ايش بصير فيها؟ الخلايا ما بصير لهاش ديفيجن رينيول فبيبطلوا قادرين انهم ياكلوا and so on. يعني الاميون سيستم تبعهم بصير ديفكتيف لانه الاميون سيلز بطلوا يعملوا سيل بروليفريشن انهبيشن. ما علينا. فالميثوتريكسيت ايش بيسوي؟ بيعمل انهبيشن للدي ان اي سينثيسيس. كيف؟ بيعمل انهبيشن للسينثيسيس اوف ديوكسي تي ام بي. اوكي اللي هو يعني بدخل بال تي ام بي تايميدين بدخل بالدي ان اي سينثيسيس. عشان احنا نعمل ديوكسي تي ام بي احنا بدنا كو انزيم. كو يعني مساعد، انزيم شيء مساعد للانزيم اللي هو فيتامين. كيف الفيتامينز تبعتنا هذه؟ زي الفوليك اسيد. الفوليك اسيد بتحول لداي هيدروفوليك بعدين بيصير عندي رينيول للداي هيدروفوليك by an enzyme known as dihydrofolate reductase. هذا الانزيم بياخذ داي هيدروفوليت وبيعمل له رينيول عشان هذا الانزيم يستخدمه علشان يعمل ديوكسي تي ام بي and so on. طيب حلو كيف؟ فاذا انا عملت انهبيشن للرينيول هذا تبع الدايهيدروفوليت شو راح يصير بهذا الانزيم؟ راح يصير اناكتيف لانه بده الدايهيدروفوليت او بده التتراهيدروفوليت واذا صار اناكتيف بطل في عندي ديوكسي تي ام بي. ما عندي ديوكسي تي ام بي ما عندي دي ان اي سينثيسيس. ما عندي دي ان اي سينثيسيس ما عندي سيل ديفيجن. ما عندي سيل ديفيجن cancer cells die eventually
they cannot grow it. Got it? عشان هيك باي ذا واي الست الحامل بيحكوا لها اول 3 اشهر كثير مهم انها تاخذ فوليك اسيد، لانه الامبريو اللي بجسمها بحاجه لكثير دي ان اي. There's a lot of cell growth. فبيعطوها folic acid as a result of that. But in methotrexate, how does it look like? It looks like the coenzyme tetrahydrofolic اللي هو هذا السبستريت تبع اللي هو الكوانزيم هذا. طب ايش راح يعمل هذا؟ It will bind to dihydrofolate reductase وبيعمل له inhibition. And it binds with 100-fold higher affinity than the substrate itself. So it binds and it gets stuck. ما بتحرك، ما بيشتغل بعد هيك الانزيم. So هذه قصة الميثوترexate. So it looks like a substrate, it looks like a transition state analog. عندي كمان واحد البنسلين. You all know it. ايش بيعمل البنسلين؟ البنسلين kills bacteria. How does it kill bacteria? البكتيريا اللي احنا بنحكي عنها عندها سيل وول. تتذكروا حكينا عن السيل وول بمحاضرة الكربوهيدرات انه السيل وول of bacterial cells are made of peptidoglycans. تذكروا peptidoglycans. حلو. ففي عندي بيبتايد مربوطة مع الشجرز. هاي البيبتايد انا عندي داي الانين. بصير في عندي رياكشن معين it binds to the serine ويصير في عندي rearrangement للإلكترونز. إذا البكتيريا سيل ما بتقدر إنها تعمل بيبتيدوغلايكان معناته ما راح يكون في سيل وول، معناته راح يصير في elimination أو killing أو death لهي البكتيريا سيل very quickly. بيشتغل البنسلين it looks like this dipeptide لكن it's missing a group right here. It's missing a group. فايش بصير عندنا هاي الصفر الموجودين هون؟ فايش بصير عندي هون؟ What happens in the electron rearrangement and then it gets stuck. It cannot continue the reaction anymore. ماشي؟ The enzyme that synthesizes the peptidoglycan is inhibited. ماشي؟ بس هيك بشتغل البنسلين. So again, it's a suicide inhibitor. Suicide ليش؟ لأنه مش بس بقدر الإنزيم، بقدر حاله، بدخل فايز الإنزيم and it gets killed. Finally, عندي الهيفي ميتالز زي الميركوري، زي الليد، زي الايرون. They can be toxic. فهلا مثلا كانوا زمان يستخدموا الثرمومترز اللي فيها ميركوري، مش هيك؟ بعرفش إذا بتعرفوا ولا لا يعني بس من قواعد السلامة العامة هذه السيفتي ميجرز اللي بياخذوها انه اذا وقع ثرمومتر على الارض والميركوري راح بكل مكان بيحاوطوا المكان بعد يقرب نادي الدفاع المدني. ليش؟ لانه الميركوري از فيري توكسيك. هلا بالمستشفيات ما بيستخدموا الميركوري بيست ثرمومترز، بيستخدموا الثرمومترز يا اما الديجيتال او بيستخدموا اللي هي فيها ايثانول بدل ما يكون فيها ميركوري. طب ايش بيعمل الميركوري؟ It's highly toxic لأنه it can bind to thiol groups. It can bind to self-hydral groups الموجودة بالactive sites. وعندي أنا كثير enzymes الactive site تبعها فيها cysteine أو فيها self-hydral groups. فهذه الانزيمز كلها راح يصير لها inhibition. هلا إيش اللي بيسبب الميركوري toxicity وإيش بيسبب إنه يكون fatal؟ ما حدا بيعرف ايش هو اي انزيم سو فار، بس احنا بنعرف انه it kills many enzymes. طب الليد ايش بيعمل؟ What lead does انه it replaces calcium in the active site. The enzymes بدها كالسيوم موجود بالاكتيف سايت. هذا الكالسيوم بروح بيجي بداله الليد، بس الليد ما بيقدر يعمل نفس شغل الكالسيوم. As a result, it causes development of neurologic activity. The CNS enzymes are not active, so yeah, it's very highly toxic as well. Finally, آخر السلايد تنفس الصعوبة. نحكي عن شيء مختلف هيك نحطه على جنب. يعني كل هذا شيء وهذا السلايد هذه هيك مختلف تماما. ما بنحكي على انهبيتور، نحكي على
molecules بنسميهم enzymes. جاي من كلمتين enzyme زايم واب. اب يعني antibody. الانزيمز هم immunoglobulins. حكينا على immunoglobulins قبل هيك اللي هم الاشياء اللي هم why they are produced by immune cells and they can bind to antigens foreign bodies very specifically. اوكي؟ هذول هم الاميونوجلوبولينز. الاميونوجلوبولينز مكونين من ايش؟ امينو اسيدز بوليبيبتايدز. طيب ايش بيعملوا بالانزيمز؟ very clever. بياخذوا substrate او بياخذوا transition state, something that looks like a transition state. They inject it into animals, rabbits, mice. الانيمالز تطلع عليه بتقول ايه؟ هذا antigen. So they produce antibodies against the substrate. فبيجي الانتيبودي So the substrate هلا الانتيبودي اللي هو مكون من amino acids when it binds to the substrate. What does the antibody look like? It binds to the substrate, amino acids. Like an enzyme. It looks exactly it would look exactly or very, very similar to the active site of the enzyme. Okay, فبيجي الانتيبودي بيضغط على السبستريت and it can catalyze a reaction. فالانتيبودي بيشتغل كأنه enzyme. اوكي لأنه مربوط بصير في electron rearrangement whatever. You can catalyze a reaction using antibodies. The idea behind enzymes انه بدل ما انا اعمل production ل enzymes لو واحد عنده deficiency of enzyme معين اوكي فانا بدي اعمل synthesis لهالانزيم زي الانسولين. الانسولين is not an enzyme بس اعمل production لهذا الانسولين عشان الاشخاص المرضى يعمل injection لإله. بس انا صعب اني اعمل هذا الانزيم. فايش بعمل؟ بعمل antibody. It binds to the substrate and it can catalyze a reaction. فبعمل كثير من هذا الانتيبودي فبعمل injection للانتيبودي into patients catalyzing a reaction زي كأنه الانزيم موجود. فهذه هي الايديا او الكونسبت behind enzymes. The future direction in medicine in other words. بكره ان شاء الله بنكمل على الريجليشن confirmation changes. Please pay attention للغيابات تبعتكم عشان ما نعمل اخطاء. تبدا القائمه لكم ان شاء الله عشان تطلعوا عليها. محلات مكتوب